салом бинандаи азиз, хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро ман Зарангези Наврӯзшоҳ ҳамроҳ бо ҳамкоронам аз Душанбе ва Прага тақдими шумо мекунем. имрӯз 6 июл барнома аз ин қарор аст. дар Аврупо 6 тоҷикро бо иттиҳоми терроризм ва узвият дар ҳалқаи хуросонии гурӯҳи Доиш дастгир карданд. 9 моҳ дар боздоштгоҳи муваққатӣ. 10 муҳоҷир дар Русия шикоят доранд, ки бегуноҳ аз озодӣ маҳруманд ва намедонанд, ки онҳоро кай раҳо мекунанд. خوراک‌هایی که در اینجا می‌دهند حتی سگ نمی‌خورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمی‌تواند. ва сайре ба як осорхонаи ғайриоддӣ дар Самарқанд, ки дар он садҳо навъи қошуқ нигаҳдорӣ мешавад. اینجا مثلا 250 خیل قاشق است یک چند مملکت ها فقط من به حسم قاشق ها. барномаро бо як хабар аз боздошти тоҷикон дар Аврупо шурӯъ мекунем. мақомоти қудратии Олмон ва Ҳолланд 9 зодаи Осиёи Марказӣ аз ҷумла 6 тоҷикро дастгир карданд. онҳо ба узвият дар гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ муттаҳам мешаванд. додситонии Олмон рӯзи панҷшанбе гуфт 7 мард дар вилояти Рейн-Вестфалени шимолӣ боздошт шуданд. 5 нафари онҳо аз Тоҷикистон, 1 нафар аз Туркманистону 1 каси дигар аз Қирғизистон буданд. Мирзонабӣ Холиқзод бо тафсилоти хабар дар студио бо мо қарор доранд. Мирзонабӣ, дар бораи тоҷикони боздоштшуда маълумоте дар даст ҳаст? бале, Зарангез, додстонии Олмон аз 5 тоҷики боздоштшуда дар ин кишвар Муҳаммад Шуҷоъ, Нуруддин, Шамшод, Саид ва Раббонӣ ном бурда аст. ба иттилои додстонии Олмон, гумонбаршудаҳо баъди ҳамлаи Русия ба хоки Украина вориди Олмон шуда охири моҳи июни соли гузашта як созмони террористӣ таъсис доданд ва ҳадаф доштанд, ки ҳамлаҳои пурсару садои террористӣ анҷом диҳанд. мақомоти тафтишотӣ мегӯянд онҳо аллакай ҳадафҳоро муайян карда талош доштанд, ки силоҳ ба даст оранд. 6 нафари онҳо аз моҳи апрели соли 2022 барои шохаи Хуросони Давлати Исломӣ борҳо пул фиристоданд. ҳоло аз Тоҷикистон дар ин бора ягон вокуниши расмӣ нагирифтем ва мунтазир ҳастем. хоб рӯзи 6 июл мақомоти Ҳолланд ҳам аз боздошти 2 нафар аз ҷумла 1 тоҷик бо иттиҳоми терроризм хабар доданд. дар бораи онҳо чӣ хабар аст, Мирзонабӣ? бале, ба иттилои мақомоти Ҳолланд, онҳо як марди 29 сола аз Тоҷикистон ва ҳамсараш зани 31 сола аз Қирғизистон буданд. марди боздоштшуда ҳам ба узвият дар шохаи Хуросони Доиш муттаҳам шуда як узви гурӯҳи боздоштшуда дар Олмон будааст. вале додстонии Ҳолланд гуфтааст нақшаҳои ӯ ҳанӯз мушаххас набуд. аслан ин бори аввал нест, ки зодагони Тоҷикистон дар Аврупо бахусус дар Олмон бо иттиҳоми терроризм боздошт мешаванд. моҳи марти имсол як зодаи Тоҷикистон дар Олмон ба кӯмак барои аъзои созмони террористии Давлати Исломӣ гунаҳгор шуд. соли гузашта Олмон 5 зодаи Тоҷикистонро бо гуноҳи узвият дар гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ ё Доиш ба зиндон маҳкум карданд. онҳо аз 3 солу 8 моҳ то 9.5 сол зиндонӣ шуданд. ҳарчанд падари яке аз онҳо гуфта буд, ки писараш тиҷорат дошту аз Олмон ба Душанбе қисмҳои эҳтиётии мошин мефиристодааст. ташаккур. Мирзонабӣ Холиқзод дар бораи боздошти 6 тоҷик дар Аврупо бо гумони терроризм тафсилот медод. барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. муҳоҷирон дар Русия мегӯянд даври дигари амалиёт бар зидди онҳо дар котелники сар шудааст. дар як рейде дар чанд қаҳвахонаи инҷо шаҳрвандони Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон боздошт шудаанд. зимнан як гурӯҳи 10 нафараи муҳоҷирони узбек аз он шикоят доранд, ки 9 моҳ мешавад бесабаб дар боздоштгоҳи муваққатие дар Ростов қарор доранд. гузориши хабарнигорони Мигрант медиаро дар ин бора Шаҳлои Гулхоҷа пешниҳод мекунад. شرایطمان بسیار بد است. بنا با 3 قوت سیمخوار پیچانده شده است. در اینجا 4 نفر، در آنجا باشد 3 نفر زندگی میکنند. کت‌های خوب در حجره‌های تنگ و یک بخچه خرد در احاطه سیمخوار. یک گروه از مهاجران ازبک که با هدف کار به روسیه آمدند 9 ماه می شود در چنین شرایط ناگوار بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در راستاو لبدان نگهداری می شوند. خوراک‌هایی که در اینجا می‌دهند حتی سگ نمی‌خورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمی‌تواند. در این 9 ماه کاسه صبرمان لبریز شد. هیچ نهاد مدد نمی‌کند. این مهاجران ناامید شده به روزنامه‌نگاران مراجعت کردند. زادگان ازبکستان میگویند
کاردهنده آنها را فریب داده برایشان حجت‌های قلبکی را تهیه کرده است. مقامات او را بازداشت کردند، نسبتش پرونده جنایتی باز نمودند. مهاجران در این پرونده چون شاهد می‌گذرند و با این سبب آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. وقتی ما اومدیم کاردهنده گفت که خودش همه حجت ها پتنت و رجیستراسی را درست میکند. ما فقط باید در فکر کار کردن میشدیم. برای همین ما به او باور کردیم. مهاجران شکایت دارند که زندگی در وضع طاقت فرسای بازداشتگاه به سلامتی اکثریت آنها تأثیری بد گذاشت. از سوی دیگر عائله‌های آنها در وطن بی‌نان‌آور ماندند. تقریبا همه ما گرفتار آلرژی شدیم. در پوست بدنمان داغ‌های سرخ پیدا شدند. کارمندان بازداشتگاه تنها از دردسر یا گرده دارو می‌دهند. حالا وضع من اندک بهتر است. این گروه مهاجران از سفارت ازبکستان یاری خواستند، ولی پاسخ آنها تکراری حرف‌های مقامات روس بود. برایشان گفتند آنها را تنها بعد بسته شدن پرونده جنایتی در نسبت کاردهنده‌شان آزاد می‌کنند. مراجعت خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی و لایحه میگرانت میدیا به سفارت برای شرح این موضوع نتیجه نداد. طبق اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، مقامات این کشور در یک سال گذشته 300,000 جایهای کاری مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را تفتیش کردند. در نتیجه آمار اخراج مهاجران در مقایسه با یک سال پیش 2.5 برابر زیاد شده است. در اکثر کشورهای جهان وبسایت‌های نهادهای دولتی یک منبع دریافت اطلاع درباره این یا آن اداره است. ولی در تاجیکستان چی؟ خود وکالتدار حقوق انسانی کشور گفته است سامانه‌های اکثر مقامات و اداره‌ها به طلبات جوابگو نیستند و نو کردن نمی‌شوند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسایف. این سامانه رسمی حکومت ناحیه شهرستان است که در آن معلومات درباره فعالیت این ناحیه به نظر نمی‌رسد. در این بخش سامانه نیز معلومات نوی نیست، بلکه نوشته‌های درباره تروریسم و اکستریمیسم است. چون این وضع را در سامانه‌های اکثر نواحی کشور دیدن ممکن. آخران مطلب در سامانه دادگاه شهر حصار از 3 سال پیش نشر شده است. هرچند سامانه دادگاه عالی و 4 نواحی دوشنبه نسبتاً فعال است، ولی نه همه دادگاه‌های کشور در سامانه‌های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. کاری سامانه‌های وزارت اداره‌های دولتی در گزارش سالانه اداره امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش این نهاد گفته شده است که سامانه‌های اکثر مقامات و اداره‌ها به طلبات جوابگو نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده پیوسته نو کرده نمی‌شوند. کارشناسان بر این نظرند که سامانه‌های اداره‌های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نموده دسترسی مردم شوند. پیش از همه این سامانه‌ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه‌های هستند که بعضیشون من خودم ساختگی هستم حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی‌ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاعات بسیارتر داده شود، درباره ساختار همون مقامات و درباره آنه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه‌ها را عملی میکنند. به نظر او سامانه‌های رسمی مقامات باید با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب‌های گوناگون فعال نیستند. یکی از سبب‌های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که چقدر گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرفه. از نقطه نظر دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد یا اینکه آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد. این خبرنگار تاجیک میگوید نمیتواند عادی‌ترین معلومات را از سامانه‌های اداره‌های دولتی یابد. اکثر ناحیه شهر و نواحی کشور سامانه‌اش به نامش هست و عموما فعال نیست. من نام رئیس‌های میکوبم، باور کنید در سامانه‌ها نام رئیس‌ها درست نیست یا حالنامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اینکه دومینش خرد، برای اینکه مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ‌ها به مقصد جدا میشن و سامانه‌ها کار نمیکنند، کسی هم مسئول نمیشد. انتقاد از کار سامانه‌های اداره‌های دولتی در حالی است که حکومت تاجیکستان سال‌هاست عملی نمودن برنامه حکومت الکترونی را از هدف‌های خود می‌داند. با توجه به وضع فعلی سامانه‌های مقامات‌های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سال‌های نزدیک زیر سوال می‌گذارند.
شما درباره یک آثارخانه غیر عادی که در آن صدها نوع قاشق یا چومچه به معرض نمایش گذاشته شده است چیزی می‌دانستید؟ بله، یک چنین آثارخانه در سمرقند هست. آنجا مهمانان و جهانگردان را همچنین با اصولهای تهیه و استعمال خوراک آشنا می‌کردند. همکارم مولا رجب یوسفی ما را به تماشای این آثارخانه می‌برد. موزه چومچه یا قاشق در همه آسیای مرکزی یگانه است. آن را سال 1990 ادیب و پوبلیسیست شناخته تاجیک نصرت رحمت بنیاد گذاشته است. یک 10 سال شد همه قاشق گفتگی چیز قاشق چوبین گم شده رفت. همه ملت‌ها هم با گذاشتن پلاستماسای گذاشتن، هم با همین فکر پیدا شد که ما همین نگاه داشته ماندن در کار بود. اینجا مثلا 250 خیل قاشق است یک چند مملکت ها. فقط من به حسب قاشق ها. در آثارخانه چومچه 250 نماد قاشق از 15 کشور دنیا گرد آورده شده است. همه آنها را نصرت رحمت خود جمع آوری نموده نگاه می دارد و تاریخ هر کدام آنها را می نویسد. این قاشق شما با شناس دنیای نسبت اهالیش استفاده می برد. ژاپن ها، خیتای ها، همون ایرش، ویتنام همونا. من این قاشق های ماهان تاجیکا و ازبکا همین مرکزی آسیای خلقش قاشقش. اینه افضلیش گپ زد دادم شما با. حالا اینجا من این یهودیای قاشقشون همزلی مرکب کاری که نسبش ویلکر نسبش قاشق کردگی چنگک کردگی. مهمانان این آثارخانه قاشق بیشتر اهل ادب و فرهنگ، آموزگاران و مکتب بچگان کشورهای همسایه هستند. هر کی درباره آن چیزی شنیده باشد حتما به اینجا می آید. نصرت رحمت زاده شهر سمرقند بوده، سالهای زیاد در مطبوعات و نشریات ولایتی کار کرده است. و میگوید مقصد از تأسیس آثارخانه چومچه یا قاشق نشان دادن ویژگی‌های فرهنگی قدیمی مردم سمرقند و هم شناس کردن ساکنان و مهمانان شهر با مدنیت تهیه و استعمال خوراک است. به پندار نصرت رحمت تبلیغ استفاده ظرف‌هایی که از مسائل طبیعی ساخته می‌شوند به حفظ محیط زیست و سلامتی آدمان سازگاری می‌کند. حالا می رویم به ختلون، به یک چشمه خورد در کولاب در محلی که زمان جای بود و باش میران این شهر بوده است ماهیان نادر برگشتند. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد. این چشمه آلوده پر از گل و خس در محله چرمگران پایانی شهر کولاب است. در آن 5 ماهی شنا می کند. این چشمه بیبی دلافروز نام دارد. صاحبان این چشمه به جز چند نقل و روایت چیزی درباره آن و ماهیانش نمیدانند. میگویند که عمر ماهیان در این چشمه از 150 سال زیاد است. همین یکمی همین کوچه محله مایه، مقصد بابای ما اومدگی همینجا زمین گرفته زندگی کردگی. این مایه بودن وقتی که زمین نگرفته این مایه قطعی هم چشمه قطعی گرفتگی. بابای ما گذشت مقصد پدری ما همینجا با کلان شد از کودکیش تولد شد 70 قریب گذشت. با ما این 40 سال دیگه یاد داریم. قریب 150 شما میدونیم 150 سال شده که همین ماهی در اینجا نه کم میشد نه زیاد. چشمه در منزل جایگیر است که تا سالهای 1920 مکانی بود و باش میران کولاب بوده است. اون چشمه ها خیلی سیراب بودن، بالاتر هم بودن. امروز از بس که در بالا همون چاهای آب کنده استادن، آب زیر زمین برآورده استادن، چاهای اون چشمه ها قریب کماب شدن و در عرفه خشک شدن هم هستن. درباره ماهی های این چشمه روایت های مردمی بسیار است. آبی چشمه روان است اما ماهی ها از گردی چشمه دور نمی شوند. گذشتگان این خاندان ماهی ها را به هر نوع نگاه کرده اند. با نقل بهادر بیبیش تمام عمر ماهی ها را پنهان میکرد. 1 سال پیش دیواری همسایه بالای چشمه فرو ریخت. یکی از این ماهی ها زیر دیوار مانده نابود شد. حالا در چشمه 5 ماهی مانده است. گاهی رنگ هم عوض میکنند. ساکنان چشمه را معجزه‌ناک و شفا بخش میدانند. برنامه به پایان رسید و خدا نگهدار شما. Radio Liberty, Praha.